سب کو پتا ہے کہ جب بھی افغانستان اور سری لنکن کرکٹ بورڈز کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے بھارت، اور بھارت سپورٹ کرتا ہے ہمیشہ کی طرح۔ ہر ایک جگہ میں سری لنکا اور افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان دونوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو اور بھارت کو سپورٹ کرے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اور اب کرک بس کی ایک نیوز کے مطابق افغانستان اور سری لنکا کھڑے ہیں بھارت کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ یہ جو اینول جنرل میٹنگ ہے ایشین کرکٹ کونسل کی، یہ شفٹ کیا جائے ڈھاکہ بنگلہ دیش سے سنگاپور یا کسی اور جگہ۔ بہت بڑھیا نیوز ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ ہم کو جب بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو بھارت ہمیشہ کھڑا ہے۔ آپ لوگ سب جانتے ہو کہ افغانستان ڈیپینڈ کرتا ہے بی سی سی آئی پر، یہ کسی سے بھی چھپی نہیں ہے، اور ہم پراؤڈ سے کہتے ہیں کیونکہ بھارت سے ہیلپ مل رہا ہے، ایک بھائی ہیلپ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی نہ شرم کی بات نہیں ہے اور کسی سے بھی چھپی نہیں ہے۔ جو ہیلپ مل رہا ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ کسی اور طریقے سے کھلواڑ کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کا بھی ہم صاف صاف کہتے ہیں، اور جو ہیلپ مل رہا ہے ان کا بھی صاف صاف کہتے ہیں۔ بھارت ہمیشہ ڈیپینڈ کرتی ہے، افغانستان کرکٹ بورڈ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے بی سی سی آئی پر۔ ابھی بی سی سی آئی سپورٹ نہ دے تو سب سے پہلے انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا اور یہ بیکاری بھی سامنے آ جائیں گے کہ افغانستان کا کرکٹ تس نس ہو جائے گا ایک ہی دن میں۔ آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ وومنز کرکٹ ٹیم جو افغانستان میں اب نہیں ہے، اس کو کس طرح سپورٹ ملا، اس کو کس طرح بھارت نے سپورٹ کیا، اس کو ایک اسپیشل پیکج بنا دی کہ ان کے لیے پیسے دیں گے، ان کے لیے وینیوز تیار کیا جائے گی اور وہاں پر کھیلیں گے۔ اور یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ افغانستان وومنز کرکٹ ٹیم آنے والے وقتوں میں ٹورنامنٹس کھیلے گی، سیریز کھیلیں گی، کرکٹ کھیلے گی، اور یہ کون کر رہے ہیں؟ بھارت جیسا، اور یہ ہیلپ مل رہی ہے ہمیشہ بھارت کی طرف سے۔ اب یہ جو بنگلہ دیش اور بیکاری یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہ، ہمارا جو چیئرمین ہے ایشین کرکٹ کونسل کا یہ نقلی ہے، یہ نقلی سب کچھ سنبھالے گا اور یہ کرے گا، یہ اینول جنرل میٹنگ جو ہے آئی سی سی کا یہ کرے گا ڈھاکہ میں۔ ابھی ڈھاکہ میں نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہونے دیں گے یہ تین کنٹریز۔ یہ دونوں بھائی کتوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹتے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، یہ بنگلہ دیش اور بیکاری کچھ بھی کرے، اس کو چھوڑ دو۔ افغانستان کے لیے امپورٹنٹ ہے بھارت اور سری لنکا کے لیے امپورٹنٹ ہے بھارت۔ اور دوسری طرف اگر دیکھو، جیسے میں نے کہہ دیا کہ افغانستان کرکٹ بورڈ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے بی سی سی آئی پر۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بی سی سی آئی اور آئی پی ایل کی مینجمنٹ نے پہلی بار افغانستان پلیئروں کو جو موقع دیا اور ان کے بعد بار بار موقع دیتے ہیں، وینیو دیا، وہاں پر سسٹم بنا دی۔ ہمیں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں جس طرح عزت افغانستان پلیئروں کو افغانستان کی ہسٹری کی پہلے ٹیسٹ میں بھارت میں ملا۔ پہلا ٹیسٹ بھارت کے ساتھ کھیلا بھارت میں، اور ان کے بعد جو اجنکیہ رہانے بھارتی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا اس میچ میں، وہ عزت جو ہمیں ملا ہمارے پلیئروں کو پیار محبت سے، وہ ہمیں اب تک اور نہ ہی میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی اور کنٹری میں ملے گا۔ جو پلیئروں سے، افغان پلیئروں کے ساتھ جو بھارت میں پیار محبت ہے، وہ کسی جگہ نہیں ہے۔ 19-20 کا فرق ہوگا، شاید ہی بھارت میں افغانستان پلیئروں کے ساتھ افغانستان سے بھی زیادہ پیار ہو۔ یہ کبھی کبھی میں ڈاؤٹ کرتا ہوں، کیونکہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت افغانستان کرکٹ بورڈ کے بارے میں کسی بھارتی نے سوشل میڈیا، یوٹیوب سے لے کر انسٹاگرام، ٹویٹر، سبھی جگہ مین اسٹریم میڈیا میں کبھی بھی بھارت کی میڈیا نے یا کرکٹرز نے یا کسی نے نہ ہی برا سوچا ہے افغانستان کے بارے میں اور نہ سوچ رہے ہیں۔ اور یہ تو صرف افغانستان کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہے، ان کے علاوہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اور جو بھی ہیلپ ملی ہے افغانستان کرکٹ کو، افغانستان گورنمنٹ کو، پچھلی گورنمنٹ کو، وہ ان کی نہ شمار نہیں ہے، ان کی شمار نہیں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے بھائی صاحب ایک بوک ہے، وہ اتنی چیزیں ہوئی ہے افغانستان میں بھارت کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے لیے، ہر ایک چیز میں، ہر ایک جگہ
अब ये जो गवर्नमेंट है, तालिबान की गवर्नमेंट, इसमें हम मानते हैं और जानते हैं कि कुत्ते हैं, दलाल है पाकिस्तान के। वो इस बात को समझ ले कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोशिश करो। ये जो मैंने एक वीडियो दी कि टिकटॉक में कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तालिबान को ना कोई वार्निंग दे दो, कोई धमकी दे दो, धमकी के साथ कुछ होगा और धमकी के साथ हमारा ये मैच इस तरह होगा और वो होगा और ये ढाका की मीटिंग में अफगानिस्तान हमारा साथ देगा। ये नहीं होने वाला है। समझते हैं, मानते हैं कि तालिबान में भी आपके कुत्ते हैं, तालिबान में भी आपके जासूस है, आपके साथ मिले हैं, दलाल है, गद्दार है। लेकिन ये बात भी समझो, जानो कि जब तक एक अफगानी जिंदा है, आप लोगों का नाम हमने हमारा दिल में, हमारे बुक्स में, हमारे हर एक जगह लिखा है। छोटो छोटो बच्चों को हम सिखाते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। इनके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी साइड पर जब भाई भाई के साथ खड़ा ना हो और भाई भाई के साथ खड़ा ना हो सके तो उसको भाई ही मत कह दो। फिर लानत है इस तरह चीजों पर, इस तरह बातों पर कि कह दे भाई भाई। भाई भाई सिर्फ बातों से नहीं, काम में होना चाहिए। और ये अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। और एनुअल जनरल मीटिंग आईसीसी की तरफ जो है, एसीसी, उसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों ही सपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान का तो मैंने कह दिया। अब श्रीलंका का जब भी ना फाइनेंशियली सपोर्ट हो, क्रिकेट में हो, जो भी हो, श्रीलंका और भारत का नाता भी बहुत बढ़िया है। अब श्रीलंका को भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए और ना ही बोलनी चाहिए, क्योंकि जब भी थोड़ा सा गैप मिलता है भारतीय क्रिकेट टीम को या भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को, तब ये रखते हैं एक सीरीज मैचेस रखते हैं श्रीलंका। और उससे सबको पता है कि कितना पैसा मिलता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को और श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर को कितना सपोर्ट मिलता है। हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा खड़े हैं, श्रीलंका के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। और जो श्रीलंका के साथ, जो भारत के साथ, जो अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश, पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है, वो दुश्मनों वाली है, वो इंसानियत वालों नहीं है। उस लोगों में सिर्फ यही नफरत है। और ये जो सोच रहे हैं, मान रहे हैं, ये जो इस लोगों की ये जो जहन में है कि अफगानिस्तान मुसलमान है, भाई जाओ, ये मुसलमान, इस चीजों के नाते हमको माफ करो, अब हो गया, अब हम नहीं मानने वाले हैं। और ना ही अफगानिस्तान के लोग इतने लल्लू है कि हमेशा के लिए आप लोगों की ना इस तरह चीजों में आएंगे और इस तरह चीजों में फंसेंगे और कह देंगे कि अच्छा चल ठीक है हम मुसलमान है। नहीं, ये मुसलमान और ये बातों को ना किसी और को सुनाओ और किसी और को कह दो। हमारे पर ये चाल और नहीं चलने वाली है। और ना ही, और वो जो अफगानी सोच रहे हैं और वो जो कह रहे हैं कि ये मुसलमान को छोड़ो। अब हर एक देश अपने दोस्त को समझते हैं और अपने दुश्मन को। दोस्त भारत था, भारत है और भारत रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लोग हमारे लिए खड़े होते हैं। एशिया कप डेट मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 2016 था, जब निजम सेट्टी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था या कोई चीज था। वो मैंने निजम सेट्टी की एक इंटरव्यू में सुना कि भारत को हमने कह दिया कि हम नहीं खेलते हैं, अगर हमारे ये बातें नहीं मानो तो भारत ने कह दिया कि मत खेलो, जाओ। और हमने कहा कि हमारे सिवा कैसा खेलोगे, तो भारत से जवाब आया था कि हम अफगानिस्तान को खिलाएंगे, अफगानिस्तान होगा एशिया कप में। अब ये जो एक और वीडियो हम बनाएंगे उसमें भी बातें करेंगे। अब प्लानिंग चल रही है कि अब 2027 के बाद अफगानिस्तान भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक हिस्सा होगा। और उसमें भी सारा सपोर्ट किसका मिल रहा है? भारत की तरफ से। और भारत हेल्प करेगा अफगानिस्तान क्रिकेट का। और अफगानिस्तान जब ये टेस्ट क्रिकेट और अफगानिस्तान के मैचेस ज्यादा होंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलेंगे तो वो प्लेयरों के लिए भी अच्छा होगा, अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा, अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी अच्छा होगा। जिस तरह ये तो एक सोशल मीडिया की सपोर्ट थी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की तरफ से कि भारत
क्रिकेट टीम का सपोर्ट करें, इसी तरह हमेशा चलना चाहिए हर एक रास्ते पर, हर एक जगह एक ही। ये हमेशा मैं जब भी ये यंगस्टर हमारे उम्र के अफगानिस्तान के लोगों के साथ मिलता हूं, बैठता हूं, बातें करता हूं, दोस्त यार सबको ये कहता हूं कि जब भी आप एक हिंदुस्तानी देखो और देखते हो, हमेशा हेल्प करो, हमेशा खड़ा हो, क्योंकि इन लोगों के दिलों में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार है, मोहब्बत करते हैं ये लोग, हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो इस लोगों के साथ खड़ा होना है ताकि हमारा कुछ हो जाए, वरना ये बेकारियों के साथ, ये कंगलू के साथ ये कुछ भी नहीं होने वाला है। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो और बाई बाई की तरह रहो। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।